Good morning, students. Today we will talk about topic on IoT, Internet of Things. Okay. This is the topic we will cover Introduction to IoT, IoT ecosystems, enabling technologies in IoT, application of IoT. This is in the video. First, introduction to IoT. First of all, what is IoT? IoT is Internet of Things. First, Internet is Internet connection between computers worldwide. Worldwide computers interconnect Internet. Next, things. Things mean devices, electronic devices. That is IoT enabled devices. Things. In the devices அதாவது இன்டர்நெட்டோட கனெக்ட் ஆகியிருந்ததுன்னா அதுக்கு பேர் தான் என்னதுன்னா ஐஓடி, இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ். அது என்ன திங்ஸாக வேணாலும் இருக்கலாம், பட் ஆனால் ஐஓடி எனேபிள்டு திங்ஸாக இருக்கும். இந்த டயக்ராம்ஸ்லேயே உங்களுக்கு புரியும். இது இன்டர்நெட், இது எல்லாமே என்ன பண்ணிக்குதுன்னா ஷேர் பண்ணுது. இதோட இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாமே என்ன பண்ணுது, இந்த கிளவுட்ல ஷேர் பண்ணிக்கிறாங்க. அதுதான் ஐஓடி. இதனால என்ன யூஸ்ன்னு கேட்டிங்கன்னா இது அதோட இன்ஃபர்மேஷனை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி அதுக்கு தேவையான இன்ஃபர்மேஷனை அவங்க எடுத்துக்கிட்டு அது மூலயமா பர்டிகுலர் கோலை ரீச் பண்றதுக்கு அவங்க ட்ரை பண்ணுவாங்க. அதுக்காக தான் இந்த ஐஓடிஸ் மெயின் பர்பஸாக யூஸ் ஆகுது. நெக்ஸ்ட் ஐஓடியை பற்றி ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் வீடியோ பார்த்துடலாம். The Internet of Things, or IoT, is influencing our lifestyle from the way we react to the way we behave. From air conditioners that you can control with your smartphone, to smart cars providing the shortest route, or your smartwatch which is tracking your daily activities. IoT is a giant network of connected devices. These devices gather and share data about how they are used and the environment in which they are operated. It's all done using sensors. Sensors are embedded in every physical device. It can be your mobile phone, electrical appliances, vehicles, barcode sensors, traffic lights, and almost everything that you come across in day-to-day life. These sensors continuously emit data about the working state of the devices. But the important question is, how do they share this huge amount of data, and how do we put this data to our benefit? IoT provides a common platform for all these devices to dump their data, and a common language for all the devices to communicate with each other. Data is emitted from various sensors and sent to IoT platforms securely. IoT platform integrates the collected data from various sources. Further analytics is performed on the data, and valuable information is extracted as per requirement. Finally, the result is shared with other devices for better user experience, automation, and improving efficiencies. Let us look at a scenario where IoT is doing wonders. In an AC manufacturing industry, both the manufacturing machine and the belt have sensors attached. They continuously send data regarding the machine health and the production specifics to the manufacturer to identify issues beforehand. A barcode is attached to each product before leaving the belt. It contains the product code, manufacturer details, special instructions, etc. The manufacturer uses this data to identify where the product was distributed and track the retailer's inventory. Hence, the manufacturer can make the product running out of stock available. Next, these products are packed and parceled to different retailers. Each retailer has a barcode reader to track the products coming from different manufacturers, manage inventory, check special instructions, and many more. The compressor of air conditioner has an embedded sensor that emits data regarding its health and temperature. This data is analyzed continuously, allowing the customer care to contact you for the repair work in time. This is just one of the million scenarios. We have smart appliances, smart cars, smart homes, smart cities, where IoT is redefining our lifestyle and transforming the way we interact with technologies. The future of IoT industry is huge. Okay. So in the video நமக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிருக்கும் ஓரளவுக்கு ஐஓடினா என்னன்றது. சரி, அதுக்கு உள்ள இருக்கிற அந்த ஹிடன் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம பார்த்துடலாம். சரியா? இப்போ நம்ம ஓவராலாக பார்த்தது ஐஓடினா என்ன, ஐஓடி எப்படி இன்டர் கனெக்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்றதெல்லாம் அந்த வீடியோவில் பார்த்தோம்.
சரி, அதுக்குள்ள என்னென்ன விஷயங்கள் நடக்குதுன்றது பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து டேட்டா. ரா டேட்டாவா வந்து என்ன பண்றோம், நம்ம அந்த டிவைசஸ்ல இருந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்றோம். அந்த ரா டேட்டால இருந்து நமக்கு தேவையான இன்ஃபர்மேஷன்ஸை ஃபில்டர் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறோம். அந்த இன்ஃபர்மேஷன் ஸ்டோர் பண்ணதுல இருந்து நமக்கு தேவையான ஸ்பெசிஃபிக் ஒரு கோலை அட்டைன் பண்றதுக்கான இன்ஃபர்மேஷன்ஸை நம்ம அதுல இருந்து எடுத்துக்கிறோம். இதுதான் சிம்பிளா வந்து பார்த்தோம்னா ஐஓடியில் நடக்கிற விஷயங்கள். நெக்ஸ்ட் வந்து கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் ஐஓடி. என்ன மாதிரியான கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இருக்கு? இதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் செக்யூரிட்டி, இன்டெலிஜென்ஸ், கனெக்டிவிட்டி, டைனமிக் நேச்சர், வாஸ்ட் ஸ்கேல், சென்சிங், ஹெட்ரோஜெனிட்டி, இது எல்லாமே என்னன்னா ஐஓடியோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ். நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம்னா ஐஓடி ஈகோசிஸ்டம். ஈகோசிஸ்டம்ஸ்னா ஐஓடி சுற்றி என்ன இருக்கு, அதாவது அதை சுற்றின அதை பற்றின விஷயங்கள் என்னென்னா enabling technologies in IoT, IoT marketplace, application of IoT to users. இதை ஏன் இந்த மாதிரி பவுல்ல போட்டு காமிச்சிருக்காங்கன்னா, இதுல எதாவது விசிபிளா தெரியும். அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் ஐஓடி டு யூசர்ஸ் வந்து விசிபிளா தெரியும், மேலேயே இருக்குது, அதாவது மேலேயே காமிச்சிருக்காங்க இல்லையா, இது வந்து விசிபிள் டு ஆல். இதுதான் எல்லாருக்குமே தெரியுற விஷயம். எனேபிளிங் டெக்னாலஜிஸ் ஒரு ஆஃப் மட்டும் வெளியில இருக்கு, ஆஃப் வந்து இடனா இருக்கு. அடுத்து வந்து ஐஓடியோட மார்க்கெட் பிளேஸ், இது இன்னும் எக்ஸ்ப்ளோரே ஆகலை. அதுதான் வந்து இந்த இடத்துல பவுல் அந்த டயக்ராம் மூலியமா அவங்க எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம்னா என்னென்ன எனேபிளிங் டெக்னாலஜிஸ் இருக்குது, ஐஓடியை யூஸ் பண்ணி என்னென்ன டெக்னாலஜிஸ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும். ஃபர்ஸ்ட் வந்து சென்சார்ஸ். இது வந்து ஒரு பெரிய இம்பாக்டை ஏற்படுத்தியிருக்கு இந்த ஐஓடின்ற டெக்னாலஜிஸ்ல. இந்த சென்சாருக்கும் இந்த ஐஓடிக்கு என்ன ரிலேஷன்ஷிப்னா, இந்த சென்சார் கொடுக்குற இன்ஃபர்மேஷனை வச்சு தான் ஐஓடி வந்து பில்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. சரியா? சென்சார்ல இருக்கிற ஒவ்வொரு இன்ஃபர்மேஷன்ஸும் அது கொடுக்குற ரா டேட்டா. சரிங்களா? அதுதான் வந்து இந்த சென்சார். சென்சார்ஸ் வந்து சோ மெனி டைப்ஸ், நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது. டெம்பரேச்சரு, வெயிட்டு, மோஷனு எல்லாத்தையும் கேப்சர் பண்ற மாதிரி சென்சார்ஸ் அவைலபிளா இருக்குது. அது எல்லாத்தையுமே யூஸ் பண்ணி ஐஓடியை இன்னும் பெட்டர் ரன் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஐஓடியில் இன்னொரு டெக்னாலஜிஸ் பார்த்தீங்கன்னா கம்யூனிகேஷன். இந்த கம்யூனிகேஷன்ஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் ப்ளூடூத், ஒய்ஃபை அந்த மாதிரி டெக்னாலஜிஸ் தான். இதுல அதையும் தாண்டி நிறைய விஷயங்கள் கொடுத்துருக்காங்க. ரியர் ஃபீல்ட் ஐடென்டிஃபிகேஷன், நியர் ஃபீல்ட் கம்யூனிகேஷன், இதெல்லாமே வந்து இந்த ஐஓடியில் பாசிபிள். சிக்பி, இசட்பி எல்லாமே வந்து பாசிபிள். ப்ளூடூத்லேயே பாருங்க, லோ எனர்ஜி ப்ளூடூத்லாம் யூஸ் பண்ணலாம். இதுல வந்து அந்த டெக்னாலஜிஸ் வந்து பாசிபிள். மேக்ஸ் எல்லாமே சரி. நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங். இதுதான் மேஜர் பார்ட் பிளே பண்ண போது ஐஓடியில். ஏன்னா ஐஓடியிலேருந்து நம்ம எடுக்கிற இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாமே ஏதாவது ஒரு இடத்துல நம்ம ஸ்டோர் பண்ணியே ஆகணும். ஒன்று லோக்கல்ல ஸ்டோர் பண்ணலாம், அப்படி இல்லைன்னா இன்டர்நெட்ல கிளவுட்ல ஸ்டோர் பண்ணலாம். லோக்கல்ல ஸ்டோர் பண்றதுல எந்த யூஸும் இல்லை. கிளவுட்ல ஸ்டோர் பண்ணாதான் என்ன பண்ண முடியும்னா மற்ற டிவைசஸ், அதாவது மற்ற டிவைசஸ் வேர்ல்டு வைடு இருக்கிற மற்ற டிவைசஸோட கம்பேர் பண்ணி நம்ம ஒரு அனலைஸ் ரெடி பண்ணி நமக்கு தேவையான இன்ஃபர்மேஷன்ஸை எடுத்துக்க முடியும். அதுக்காக தான் வந்து கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங் வந்து ஐஓடியில் யூஸ் ஆகுது. நெக்ஸ்ட் வந்து பிக் டேட்டா அனாலிசிஸ். இப்போ இருக்கிற ட்ரெண்ட்ஸ்ல பார்த்தோம்னா பிக் டேட்டா அனாலிசிஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லி வந்து இந்த இ-காமர்ஸ் ஃபீல்டில் வந்து ரொம்ப பெரிய ஒரு பூமியில போயிட்டு இருக்கு. இது என்னென்ன மாதிரி விஷயங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நம்ம ஒன்றும் இல்லை, ஒரு கூகுளில் போயிட்டு ஏதோ ஒரு விஷயத்தையோ இல்லை ஏதோ ஒரு பொருளை பற்றியோ நீங்கள் சர்ச் பண்ணீங்கன்னா அதே ஆடு வந்து நமக்கு நெக்ஸ்ட் வேற ஏதாவது ஒரு சைட் ஓப்பன் பண்ணும்போது வரும். அப்படிங்களா? அந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணுவாங்க, நாம சர்ச் பண்ற விஷயங்கள், நாம யூஸ் பண்ற அந்த கீவேர்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் கம்பைன் பண்ணி ஒரு அனாலிசிஸ் ரெடி பண்ணி நாம என்ன மாதிரி பொருளை தேடிக்கிட்டு இருக்கோம், இல்லை நம்ம என்ன மாதிரி பொருளை யூஸ் பண்றோம் அப்படின்றதெல்லாம் அதுல ஒரு அனாலிசிஸ் ரெடி பண்ணி அதுலேருந்து என்ன பண்ணுவாங்க, ஆடு வந்து போஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க. இதுதான் வந்து இப்போ இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, அதே போல கூகுள் குரோம்ல கூட நம்ம வாய்ஸ், அதாவது நம்ம மொபைல்ல வச்சிருக்க கூகுள் குரோம் இருக்கு இல்லையா, அந்த ப்ரௌசர்ல இருந்து நம்ம வாய்ஸ் அடுத்தவங்கள்ட்ட கால் பேசுறோம் இல்லையா, அதை கூட என்ன பண்றாங்க, ரெக்கார்ட் பண்ணி அதுல இருக்கிற டேட்டா வந்து சிந்தசிஸ் பண்ணி, அதாவது பிரிச்சு அதுல தேவையான இன்ஃபர்மேஷனை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி நம்ம இப்போ ஒரு ஃப்ரெண்டு கிட்ட ஏதோ ஒரு விஷயம், இப்போ டெலிவிஷன் பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம்னு வச்சுப்போம், இது மாதிரி நான் ஒரு டிவி வாங்கலான் இருக்கேன் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா
அந்த மாதிரி விஷயங்களை கூட அது ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து நீங்க ப்ரௌசர்ல போயிட்டு ப்ரௌஸ் பண்ணும்போதோ இல்ல வேற ஏதாவது ஒரு ஆப்குள்ள போகும்போதோ உங்களுக்கு அது ரிலேட்டடான ஆடுகள் வந்து நமக்கு வந்து ஷோ பண்ணி காமிப்பாங்க. அதுல வந்து பிக் டேட்டா அனாலிசிஸ் வந்து ரொம்ப யூஸ் ஆகுது. நெக்ஸ்ட் வந்து என்னென்ன அப்ளிகேஷன்ஸ்ல ஐஓடி யூஸ். ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா கன்சியூமர் பேஸ்ட். கன்சியூமர் யாரு? நம்ம தான் வாங்குற எல்லாருமே என்னதான் கன்சியூமர். இதுல வந்து பார்த்தோன்னா ஸ்மார்ட் ஹோம் கண்ட்ரோல். இப்போ அந்த ஃபர்ஸ்ட் வீடியோல பார்த்தோம் இல்லையா, இப்போ வந்து ஏசியை வந்து மொபைல் மூலயமா கண்ட்ரோல் பண்ணலாம். இப்போ வர ஸ்மார்ட் டிவியை கூட வந்து என்ன பண்ணலாம், மொபைல்ல வந்து ஆப்ரேட் பண்ண முடியும். அதாவது டிவி ரிமோட்டா ஸ்மார்ட் போனை வந்து யூஸ் பண்ணி ஆப்ரேட் பண்ண முடியும். அந்த மாதிரி விஷயங்களை வந்து இந்த ஐஓடி எனேபிள்டு அப்ளிகேஷன்ஸ்ல யூஸ் பண்ண முடியும். நெக்ஸ்ட் வந்து இண்டஸ்ட்ரியல். இதுல வந்து ஸ்மார்ட் மீட்டர்ஸ். நம்ம வீட்டில் வச்சுருக்கோம் இல்லையா, கரண்ட் பில் வர அந்த மீட்டர், அதாவது கரண்ட் மெஷர்மெண்ட் எவ்வளோ நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம், எவ்வளோ கன்சியூம் பண்ணியிருக்கோன்ற அந்த மீட்டர் இருக்கு இல்லையா. அதே ஸ்மார்ட் மீட்டர்னா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்து அவங்க ரீடிங் எடுத்துட்டாங்கன்னா எதுலேருந்து இது வரைக்கும் எடுத்துருக்காங்க, எவ்வளோ காஸ்ட் வரும், எல்லாமே என்ன பண்ணிவிடும்னா டெய்லி ரிப்போர்ட் பண்ணிவிடும். ஒரு நாளைக்கு இவ்வளோ வந்து கன்சியூம் பண்ணியிருக்கிறோம், எதனால் அதிகமாக இருக்குது எதனால் கம்மியாக இருக்கிறத நம்ம அனலைஸ் பண்ணிக்க முடியும். அது மாதிரி உள்ள வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்ல வந்து பார்க்கிங்க்கு யூஸ் பண்றது, டிராஃபிக் கண்ட்ரோல், ஆன்டி தெஃப்ட் லொகேஷன், இதெல்லாம் வந்துட்டு ஆட்டோமேட்டிவ் அப்ளிகேஷன் கீழே வரும். அதே போல என்விரான்மெண்ட்ல வெதர் ப்ரெடிக்ஷன், ரிசோர்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட், இதெல்லாம் வந்துட்டு என்விரான்மெண்ட்ல வரும் அப்ளிகேஷன். நெக்ஸ்ட் வந்து ஐஓடி அப்ளிகேஷன் அக்ரிகல்ச்சர்ல கிராப் மேனேஜ்மெண்ட், சாயில் அனாலிசிஸ். இதுல பார்த்தோம்னா இப்போ நம்ம சிம்பிள் ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துட்டோம்னா, இப்போ நம்ம வந்து ட்ரையா இருக்கு, லேண்ட் வந்து ட்ரையா இருக்கு அப்படின்னா அதை சென்ஸ் பண்ணி ஒரு சென்சார் மூலியமா நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இன்டர்நெட்ல ஷேர் பண்ணுவோம். அதாவது அப்ளிகேஷன்ல ஷேர் பண்ணுவாங்க. அந்த அப்ளிகேஷன் நாம பார்த்துட்டு மொபைல்ல நம்ம என்ன பண்ணலாம், மோட்டரை வந்து நம்ம ஏதோ ஒரு ரிமோட் ஏரியால இருந்துட்டு என்ன பண்ணலாம், ஆன் பண்ணி விட்டு வயலுக்கெல்லாம் தண்ணி பாய்ச்சுற மாதிரி அந்த மாதிரி விஷயங்களை கூட பண்ண முடியல. நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு மிலிட்ரி அப்ளிகேஷன்ஸ்லையும் இதை வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க. அடுத்தது மெடிக்கல்ல. இது எல்லாமே என்னன்னா அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் ஐஓடி. இது ஒரு பிராட் டொமைனா இருக்கிறதுனால இவ்வளோ விஷயங்கள் இதில் கொடுத்து கவர் பண்ணியிருக்காங்க. சரி, வேற என்ன ஐஓடியோட அப்ளிகேஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணலாங்கிறது வாங்க நெக்ஸ்ட் ஒரு வீடியோ இருக்கு, அதில் பார்த்துடலாம். You have to have connectivity to be relevant in the market. It's not just a connected machine, it's smart devices and components inside the machine. Machines may have been invented before the internet was the internet. Every equipment can speak, so there's always a way how you can connect to it. It's not a differentiator that you have connectivity. It now is like you have to have connectivity to be relevant in the market. There won't be a sensor on every single motor. What we'll have is intelligent motors. As equipment suppliers, as OEMs and machine builders and line builders, they're going to try and add capability to their piece of equipment. In any factory, if you talk to the plant manager, we say, hey, what are the top 2 or 3 machines that are the most critical to your business? And it's not usual for them to start with those machines. When you look at the equipment, every equipment can speak. So there's always a way how you can connect to it. As long as the system can speak, there are no limits what you can connect, and that you get the same data out of these different machine tools or whatever equipment you have on the shop floor. Basically, we can couple some of these small devices with the data analytics running on it with I/O terminals, bringing in any kind of sensor data really you can think of, either adding new sensors to the machine and gathering new data that maybe wasn't available, or even adding complete new systems in to monitor the 3-phase power coming in and the power quality and seeing if that varies. Maybe there's a problem with some motors. It's not just a connected machine, it's smart devices and components inside the machine. Rockwell Automation sells photoelectrics where it might in years past just be on and off, but now it can tell you if the lens is getting dusty and to what extent, so it can alert beyond. ஓகே, இப்போ நம்ம அந்த வீடியோல என்ன பார்த்தோம்னா ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட்ல நம்ம வந்து ஐஓடிஸோட யூஸ் என்னன்றது, ஒவ்வொரு யூனிட்லையும் ஸ்மார்ட் டிவைசஸ் அதாவது ஐஓடி எனேபிள்டு அந்த கிட் வந்து வச்சுருப்பாங்க. அதே மூலியமா இன்ஃபர்மேஷனை கலெக்ட் பண்ணி மேனுஃபேக்சரிங் வந்து ட்ராக் பண்ண முடியும். அந்த அப்ளிகேஷனை மட்டும்தான் இந்த வீடியோவில் போட்டு வச்சுருக்காங்க. ஓகே, தேங்க்யூ. ஏதாவது கொரிஸ் இருந்ததுன்னா நீங்கள் கேட்கலாம்.